آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بچوں اہم بات ہے، نبی آتے ہیں ہدایت کے لیے، جب تک نبی آئے ہر کوئی پوچھتے رہا آپ نے دیکھا رب کو؟ نہیں۔ میں نے کلام، کیونکہ اللہ نے کلام بھی کیا، منہم من کلم اللہ منہم من کلم اللہ، ہم نے کلام کیا کئی اپنے پیاروں سے، انبیاء علیہ السلام سے، اور کئیوں کو وہی میں نے سنا ہے، ایک ہے، دیکھا نہیں۔ تو جب دیکھنے والے آ گئے، اب بچے جب دیکھنے والے آ گئے اب کیا ہوا؟ اب نبی آنا بند ہو، کیونکہ اب دیکھنے والا آ گیا، دیکھ کے آ گیا۔ نبی اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، جن کے پاس نبی نہیں ہے ان کے رب گن لو، ہندوؤں کے رب گن لو، عیسائیوں کے گن لو، بت پرستوں کے گن لو، 360 تو کعبے میں رکھے ہیں، ہر گھر میں کئی کے بت ہیں، تو ان کے پاس رب خداؤں کا نہیں پتہ کتنے خدا ہیں، کیوں کہ نبی نہیں ان کے پاس۔ تو اس لیے یہ پھر ان کو ان کی ماؤں کا نہیں پتہ ان کی مائیں کتنی ہیں، چاہا تو گائے کو ماں بنا لیا اور اس کا پیشاب پینے لگ گئے، کیوں کہ نبی نہیں ہے۔ نبی ہدایت کے لیے آتے ہیں، گمراہی کے لیے نہیں۔ اس لیے ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں کہ شکر مناؤ نبی آ گئے، آپ اس طرح گمراہ نہیں ہوئے جس طرح وہ قوم گمراہ ہوئے۔ آقا آپ نے فرمایا اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اور اب نبی جب نہیں آئے گا تو پھر قوم گمراہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہدایت بند نہیں کی، نبوت نبی آنا بند ہوئے، ہدایت نہیں۔ اب وہ راستہ ہے ولایت سے، جو نبی کا راستہ ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، اب وہ اس کے پیارے آئیں گے، اور ایک ایک پیارے ایسے ہوں گے، ایک ایک پیارے ایسے ہوں گے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے جن کے پاس رہبر نہیں ہے، بتلانے والا نہیں ہے۔ اب وہ گمراہ ہوں گے جو ولی کو نہیں مانتے، جو ولی کے پاس نہیں آئیں گے وہ گمراہ ہوں گے، جن کے پاس ولی ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پانے کے لیے کون سا ان کے وہ تو جن کے پاس ولی نہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو جن کے پاس ولی نہیں، جن کے پاس مرشد نہیں، ہادی نہیں، بتلانے والا نہیں، وہ گمراہ ہوں گے۔ جن کے پاس مرشد ہیں، ہادی ہیں، ولی ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی، شیخ اپنے قوم میں ایسا ہے جس طرح بنی اسرائیل کی قوم میں نبی۔ ہاں جی، یہ حضور سید فیض عالم، یہ حضور خواجہ خواجگان، یہ اور کروڑوں، ایک ایک شہر میں ایک ایک سوا لاکھ ولی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ پھر ملا شیخ فشیخ شیطان، حضرت بائی بسام کہتے ہیں جن کے پاس شیخ نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، ان کا پیر شیطان ہے، کیونکہ راستہ بتلانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کے پاس ان کا پیر شیطان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ علماء حق کی بات ہو رہی ہے، علماء سو کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے حلال کھایا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن کے کان نے کچھ نہیں سنا، زبان سے کچھ نہیں، زبان کا تقوی کان کا، یہ نہیں ہے جو سب کچھ ہضم کر جاتے ہیں، ان کا بات نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہیں امت کے اندر جیسے نبی ہوتے تھے اپنے وقت میں، تو یہ اللہ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، اللہ نے ایسے نہیں تعارف کرایا یہ میرے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے تبلیغ کی، اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کی برکت سے پھر حضور خواجہ خواجگان نے، ایک روایت ہے 90 لاکھ اور ایک روایت ہے 90 لاکھ سے زیادہ، ایک روایت ہے 98 لاکھ، پھر 98 لاکھ ٹیڑھے دل سیدھے کر دیے، کفر شرک سے ہٹا کے، گمراہی سے ہٹا کے راہ ہدایت پہ والرسول کے بنا دیے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا،
تو یہ بتلاؤ یہ شرک کے اڈے ہیں یا ہدایت کے راستے ہیں؟ ہدایت یہ ہے ہدایت والے، تو ان کے پاس تو اللہ رب العزت نے بھی ان کا ذکر کئی جگہ فرمایا۔ جب ابلیس کو نکالا نا، اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، زمین میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھلاوے دوں گا، بے راہ کروں گا۔ کیوں؟ جہاں وہ دیکھے گا یہاں کوئی راہبر نہیں ہے، یہ خالی ہے، وہاں آ کے ڈیرا لگا لے گا، گمراہ کر دے گا۔ جس طرح انہوں نے نبی نہیں تھے تو پانی کو دیکھا یہ رب ہے، آگ کو دیکھا یہ رب ہے، چاند کو دیکھا یہ رب ہے، ستارے کو دیکھا یہ رب ہے، سورج کو دیکھا یہ رب ہے، گن ہی نہیں سکتے ان کو خدا۔ تو اس لیے اب ولی آئیں گے، گمراہی یہ ہدایت نہیں اٹھائی، اب ہدایت ان کے ذریعے سے آئے گی۔ تو انہوں نے ہدایت کا راستہ الحمدللہ 90 لاکھ سے زیادہ، اور تمام بزرگان دین نے 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ اس طریقے سے ٹیڑے دل سیدھے کیے اور کفر شرک سے نکال کر ہدایت کی طرف کیا۔ انہوں نے اپنے طرف نہیں بلایا، انہوں نے رب کی طرف بلایا۔ تو الحمدللہ یہ وہ ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اجر الجہاد افضل، اصحابہ کا نام کیا افضل جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جاہد نفسہ کا فی طاعت اللہ، فی طاعت اللہ، تم اپنے نفس سے جہاد کرو، اتنا جہاد کرو کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت والا بنا دو، سر سے لے کے پاؤں تک یہ اللہ کی اطاعت میں ہو، جیسا اس کا حکم ہو ان کی اطاعت کر، ان کے پاس آ، ان کی صحبت میں بیٹھ، بس یہ ویسا ہی کرے۔ تو یہ جہاد اکبر ہے۔ جنہوں نے جہاد اکبر کیا تو پھر وہ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی جہاد کرنے سے۔ اب تو موبائل کا دور ہے، پہلے جہاد کرتے تھے، نفس سے جہاد کرتے تھے اور خلوت بھی اختیار کرتے تھے، گوچھا نشینی بھی اختیار کرتے تھے، مجاہدے بھی کرتے تھے۔ اب تو جو ٹھیک ہے، بس میرا پیر کامل ہے، مجھے ضرورت نہیں، میں سید ہوں، مجھے ضرورت نہیں، تو یہ کرتے تھے۔ سارے نسبتوں والے ہیں، ہاں جی، تو یہ سارے نسبتوں والے ہیں۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہمیں معطر معمر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس کے لیے اہل اللہ نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں۔ ہمارے بابا جی آپ فرماتے تھے اب تو میں تو کے قصے ہوئے تمام، تاج فانی ہوئے اب ذات ہے باقی تیری، اب میں تو کے قصے تمام ہوئے، ختم ہو گئے میں تو کے قصے، میں ختم ہوگی، اب تو باقی ہے، اب اس کی چاہت باقی ہے۔ تاج فانی ہوئے، ہم نے اپنی چاہت کو، اپنے نفس کی چاہت کو ختم کر دیا، اب ذات ہے باقی تیری، اب تیری بات ہے، یہاں پر تیری چاہت ہے۔ اور سید شرافت شاہ صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، اتنا قریب ہو کہ اپنی جگہ پہ میں نہ رہوں، تو ہی تو رہے۔ ہاں جی، اب اتنا قریب ہو کہ شرافت ہو تجھ میں گم، اپنی جگہ پہ میں نہ رہوں، تو ہی تو رہے، بس تیری چاہت رہے، میری چاہت ختم ہو جائے، مالک اپنا اتنا قرب عطا فرما دے۔ اور اہل دل نے یہ بھی کہا اگر نایابی صحبت اہل صفا، اگر تجھے اللہ کے دوست نہیں ملا تو پھر فکر مند نہ ہو، اللہ کے دوستوں کے جو تعلیمات ہیں، جو طریقہ اختیار کیا، جس طرح نفس کو مارا، اپنے نفس کو پاک کیا انہوں نے، تو اس طریقے سے ان کے طریقے پر چل، ان کی باتوں کو سن، ان کی زندگی، ان کے حالات پڑھ، کسی کے پاس آ، صحبت میں بیٹھ، ان کی زندگی کے حالات پڑھ، پھر ان کے ذکر کو اپنا لے، اس پر عمل کر۔ اگر نایابی صحبت اہل صفا، بس رہا تو کافی ہے ذکر اہل صفا، پھر اس کا ذکر تیرے لیے کافی ہے۔ پھر ان کا ذکر، ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، وذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اگر صالحین کا ذکر سنو گے، کرو گے تو اللہ کیا فرمائے گا؟ تم پر انوار و تجلیات رحمت کے باعث فرمائے گا۔
वाइंदा ज़िक्र सालिहीन कफारत सय्यात, और जब तक इनके जिक्र में बैठे रहोगे, जिक्र करते रहोगे, जिक्र पढ़ते रहोगे, एक दिन, एक लम्हा, एक साल जिंदगी, तो तुम्हारे गुनाह माफ़ होते रहेंगे। इनके जिनका जिक्र तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, जिनके जिक्र से तुम पर अल्लाह रहमत की बारिश फरमाए, तो वो शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हस्तियों को हुक्म दिया, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, जिनके साए से शैतान भागता था। जिस गली में आप होते थे शैतान भाग जाता था, उस गली में नहीं आता था। उनको हुक्म दिया। और जो इमाम औलिया हैं, जो वलियों के इमाम हैं, ताजदार हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक, आप हैं मौला कायनात मौला अली, उनको हुक्म फरमाया अपनी ज़िंदगी में मेरे वैस से मिलना, अपनी ज़िंदगी में मेरे वैस से मिलना, मेरा ये जुब्बा देना, मेरा सलाम देना, और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। और मेरी उम्मत की बख्शिश इतनी कराएंगे, बनु नज़र, बनु रबी, उनकी भेड़ बकरियां जितनी हैं, उन भेड़ बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत को बख्शाएंगे। सुभान अल्लाह। आप अपनी ज़िंदगी में मुख्तर करते हैं, पूछते रहे करण के लोग कहाँ हैं, करण के लोग मिल गए। वहाँ इस तरह के हैं आदमी, उनको बहरे फुल बहरे का दाग है हाथ पे सफ़ेद, और उनकी तमाम सूरत हाल बतलाई, आपको सूरत हाल बतलाई, और आप आए। कहने लगे जी इस तरह का है कि लोग हंसते हैं तो रोते हैं, लोग रोते हैं तो हंसते हैं, और किसी से बात नहीं करते, जंगल में रहते हैं। आपने फरमाया ठीक है, उनसे मिलना। जब आप मिले तो देखी निशानियाँ, सारे निशाने मौजूद थे। पूछा नाम, आपने फरमाया अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। तो फिर आपने कहा वैस करनी, वैस करनी जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुबा ता फरमाया, और उम्मत के लिए दुआ अपने लिए दुआ कराना। आप फासले पर हटे और सजदे में चले गए, जुब्बा मुबारक रखा, या अल्लाह अगर ये तुझे अपने दोस्त का जुब्बा प्यारा है, बस इस जुब्बे के तुफैल, अपनी इबादत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम मर्तबे नहीं, जुब्बा, इनका तुफैल आपकी पूरी उम्मत को बख्श दो, इतनी उम्मत बख्श दी, या अल्लाह सारी उम्मत बख्श दे, इतनी बख्श दी, सारी उम्मत बख्श दे। अब ये मज़ाकरात हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। काफ़ी देर गुजर गई, आपने देखा कहीं रूह तो परवाज़ नहीं कर गई। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, आपने अंगूठे को जुम्बश दी, आपने सर उठाया, काश आप थोड़ी देर और उठाते, पूरी उम्मत को बख्शवा लेता। अब जितना बनु नज़र, बनु रबी, उनकी भेड़ बकरियों के बाल हैं, इतनी उम्मत को बख्शवा लिया। अल्लाह। ये है फिर अल्लाह इनकी मानता है। सुभान। जब इनके पास आए तो इनकी सोबत इख्तियार करो। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम। तो इनके पास आओ, इनकी सोबत इख्तियार करो। सोबत ताले तुरा ताले कुनत, बुरी सोबत में बैठोगे तो फिर उन जैसी खसलत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। वो सारी बातें जो उनके अंदर हैं, बुराइयाँ उनके अंदर हैं, वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, तो बुरे बन जाओगे। तो उनसे बचो। सोबत साले तुरा साले कुनत, और अच्छे लोगों की सोबत में बैठोगे, फिर जो उनकी अच्छी आदत हैं। क्योंकि एक बच्चे को फिल्म पे भेज दो, ड्रामे पे, दूसरे को आप पढ़ने के लिए भेज दो, तकरीर पे भेज दो, तो वो दोनों आके बतलाएंगे वो फिल्म की बातें, क्योंकि मेरे में वही कुछ है, और ये फिल्म की बातें, ड्रामे की बातें, वो वही कुछ बतलाएगा। और ये जो तकरीर में गया था वो कुरान हदीस बतलाएगा। मैं ये सुन के आया, मैं ये सुन के, जो मेमोरी में होगा तो उनकी मेमोरी में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, चाहत है, अपनी चाहत नहीं है। फिर दोस्त की बात करते हैं, तो इसलिए उनकी सोबत इख्तियार करोगे तो नेक बन जाओगे। ये शेख सादे अलैहि रहमत फरमाते हैं, और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, बुरे बंदे की सोबत जूं दुकान लुहारा, खुशबू पावे मूल न लिए फुले आन हजारों। बुरे बंदे की सोबत जूं दुकान लुहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये चिनका पैन हजारा। कि जब तुम लुहार के पास जाके बैठोगे, जितना अपने दामन को, कपड़ों को लपेटोगे बैठोगे, तो उसकी जो चिंगारी उड़ेंगी वो आपके दामन को दागदार कर देंगी।
चंगे बंदे की सोबत जो दुकान अतारा, अच्छे आदमी की सोबत में बैठोगे तो फिर जिस तरह अतार की दुकान में बैठ के खुशबू पाए मूल न ले हुल्ले आन हज़ारा, तो फिर आपसे खुशबुओं को हुल्ले आएंगे, तो फिर अच्छे बंदे की सोबत से यही मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तरखान मौजूद है ज़मीन पर, फिर जो उस दस्तरखान वो आम लोगों को, बुरे लोगों को नज़र नहीं आता, बुरी महफिल वालों को नज़र नहीं आता। वो अच्छी सोबत में बैठोगे, अच्छी बात सुनोगे, अल्लाह रसूल की बात सुनोगे, ये उसके दस्तरखान है। कुरान हदीस सुनोगे, ये उसके दस्तरखान है। जब ये बैठोगे, ये लंगर मिलेगा, रूह को रूह की ग़िज़ा मिलेगी, रूह ताकतवर होगी, रूह खुद ब खुद उस महफिल को अपनाएगी, उस तरफ आएगी, तो फिर आप मुअम्बर मुअत्तर हो जाओगे। तो ये अल्लाह वालों के बातें हैं। मन कान लिल्लाहि व कान अल्लाहु लहू, फिर जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है कि हमें हुजूर सय्यद फैज़ आलम दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके से मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। और आपके फैज़ व बरक़ात से हमारे दामन को हमें मुअत्तर और मुअम्बर फरमाए, और वो नूर मार्फत से मुनव्वर फरमाए। तो ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, ये जिंदा होते हैं, ये नहीं मरते। रूह जिंदा है, जिस्म को मौत है, नफ्स को मौत है, रूह जिंदा है। अब क्योंकि अज़ान का वक्त हो गया, इसके ऊपर बातें करते इंशाअल्लाह ताला। अभी आका अलैहिस्सलाम की बात भी करनी थी, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बस आपके लिए तो यही कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदा शबाब अहल जन्नह, कि ये मेरे शहजादे सरदार हैं जन्नत के, अल हसन वल हुसैन नाम भी ले दिया कि जितने भी जन्नत में जवान हैं, और सारे जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा, तो उनके सरदार ये हैं मेरे शहजादे, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने हुसैन को तकलीफ़ दी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और फिर जिसने अल्लाह को अज़ियत दी उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इनके फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए, और सही इनके मर्तबे को समझने की, कुरान हदीस के मुताबिक समझने की सआदत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान और हदीस अभी तो बहुत इनके कुरान और हदीस से बतलाए हैं। कोई भी किसी बात को अगर ना समझ सको, अब बतलाए तो इंशाअल्लाह उसको हम मज़ीद समझा देंगे। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आई, उसको समझा देते हैं, बतला देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। ये आपका और मुबारक है। अब इशा की अज़ान और नमाज के फ़ौरन बाद लंगर होगा, कोई नहीं जाए। जिसने वज़ू करने वज़ू कर ले, वहाँ अलैया इल्लल बलाग। आमीन।